السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہے صبح ظہور لولابی تینس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل پگہ ژندروار دہ 10 بجے سپدے سری نگرس مز ڈاکٹر فاروق عبداللہ سندس صدارتس مز آل پارٹی اجلاس یتھ اندر یتھ کتھ پہ دل دینی زِ الیکشن کمیشن طرف دن آمت پریس کانفرنس پتہ اس وضاحتی بیان سرکار طرف دن آو تم سا تمن تمام بنیادی سوالن ہند جواب میولمت یم مختلف سیاسی لیڈرو تلمت یہ آل پارٹی اجلاس سپدے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سز ریج گاہس پہ منعقد یت مز مختلف جماعتن ہز شمولیت متوقع ناظرین تہ پاؤ ژتس زِ ام حوالہ ماہر قانون تو سابق نائب وزیر اعلیٰ مظفر حسین بیگن پریس کانفرنس کرت کہیا سوال کھڑا کرمت جموں کشمیر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی صدر تو سابقہ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی انتظامیہ طرف پنس گرس اندر نظر بند تھونہ آمز ونش زِ محبوبہ مفتی آز شپین کو دور کرن یہ تم پنڈت سنیل کمار سندین گرکن ست تعزیت باوہن تاہم آج سہ یم برہی نظر بند کرنا محبوبہ مفتی ٹویٹرس پہ کی تصویر شیئر کرمت یت مز گیٹس پہ سیکورٹی فورس وچھن یوان محبوبہ مفتی ات دوران لیکھمت زِ مرکزی سرکار کیو غلط فیصلو ستھ مز ٹارگیٹ کلنگ سپدان تمو ون زِ چوٹی گام سنیل کمار سند گرکن ست ملاقات کوشش آئی انتظامیہ طرف ناکام بنانا عام آدمی پارٹی سینئر لیڈر تو سابق وزیر ہریش دیو سنگھن دت آز بی جے پی یس کھل چیلنج تمو ون زِ یدوے تم سرکاری کوارٹر خالی کرن تمن خلاف سپدے مہم تیز تمو ون زِ درجن واد لیڈر مختلف جائن پہ سرکار کوٹھن اندر یمک مکمل ریکارڈ تمن نش موجود تمو ون مزید زِ بہس ام حوالہ کن تہ ٹی وی چینل پہ بحث کرنے خاطر تیار تمام ان بی جے پی کے ایکس ایم ایل ایز اور ایکس منسٹرز کے لیے ہمارا پردرشن تھا جو غیر قانونی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کے نام ہم نے کل بھی دیے تھے اور آپ آئیے آپ سارے بیٹھیے جس چینل کے اوپر آپ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں میں اکیلا آؤں گا اپنا جو ریکارڈ لے کر اور آپ 25 کے 25 آ جائیے فیصلہ وہی کا وہی ہو جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر ہمت ہے تو آئیے شمالی ضلع بنڈپور حاجن علاقس من حادثس دوران اخ 60 وُہُر بزرگ رحمتِ حق سپودمت ونش زِ شخص صبح نماز پڑھت گھر کن واپس پکان ییٚلہِ أمِس تیز رفتار گاڑِ ٹھل دِژ تہٕ یہِ سپدیو جایہِ موقعسٕے پٮ۪ٹھ جاں بحق تاہم چھِ لاش پوسٹ مارٹم خٲطرٕ ہسپتال نِنہٕ آمٕژ ییٚتہِ طبی کاروٲیی کرنہٕ پتہٕ لاش لواحقیٖنن حوالہٕ کرنہٕ تہٕ یپٲرۍ چھُ ڈرائیور ژلنس منٛز کامیاب سپودمُت تہٕ پُلسن چھُ اَمہِ حوالہٕ کیس درج کرت تحقیقات شروع کورمت ضلع اننت ناگ کس اشبل علاقس من پیپلز کانفرنس پارٹی ہند طرف ایک کنونشن سنز کرنا آمت یت مز پارٹی لیڈرو علاوہ ورکرن ہند ایک خاص تعداد شرکت کر ات موقع پہ پارٹی معاملن دلاو دن تت ورکرن زور آمد دن تم کرن پارٹی مضبوط بنانے خاطر ژکسان کم یت باقی لوک تہ پارٹی مز شامل سپدن ات موقع پہ ذمہ دارو کت کران وونمت زِ جموں کشمیرس مز گژھن اسمبلی انتخاب جلدی کرناونہٕ یِنۍ شانگس کانسٹیٹوینسی میں آ چکے ہیں اور آج ہم یہاں آگے جو نئی کانسٹیٹوینسی بنی ہے ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور لوگوں کو ہم ابھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات یہ دماغ سے یا دل سے یا زبان سے نہیں نکلنی چاہیے جس میں دھوکہ ہو جو غلط ہو یا جو لوگوں کو کسی غلط راستے پہ ڈال دے. اسی اعتبار سے ہم نے کوشش کی کہ ہم لوگوں تک بات کریں, بات پہنچائیں, اپنی پارٹی کی بھی بات پہنچائیں اور موجودہ صورتحال کے حوالے سے بھی بات کریں. اس میں ریئیکٹ کیا, میں نے تو آج سے 2 دن پہلے بیان دے دیا اس بارے میں. میں نے کہا تھا یہ کسی بھی طرح سے ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور یہ ہمارے سے انتہائی ذاتی ہے
और मैंने ये भी कह दिया कि मैंने कहा कि हमें इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम इंसान है ही नहीं, हम तो यहाँ के शहरी है। मैंने ये भी कहा कि हम गुलाम नहीं है, बिकॉज हमारा अपना हक है, हमारी ज़मीन है, हमारी जगह है, और इस तरह से थोड़ी होगा कि कोई भी आके हमें यहाँ पे राज ताज करेगा। जनाब, जब हम 1.25 साल बंद थे, हाउस अरेस्ट थे, और जब हमारे लोग कोर्ट में चले गए हमारी रिहाई के लिए, वहाँ सरकार ने कहा ये तो नज़रबंद है ही नहीं। तो एक ही बात है, ये तो कहते रहते हैं झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। इनमें हिम्मत ही नहीं है कहने की कि अगर सपोज बिशारत बुखारी को बंद रखते हैं या किसी मंसूर साहब को बंद रखते हैं, यार मान भी लो ना, बोलो हाँ बंद है भाई। अब देखिए ना, कोई बंद है 3 साल से या 2 साल से या 1.25 साल से, उसके बारे में कह रहे हैं बंद ही नहीं है। कल को कहीं निकल जाएंगे तो उनको कदगन लगाएंगे, कहेंगे जी आपको इजाजत नहीं जाने की। देखिए जैसे 25 नवंबर तक इन्होंने कहा हम सारा ये कर लेंगे, कौन कौन से वोटर इसमें आ जाएंगे, वो तो इस चीज से जुड़ा है ना, उसके बाद ही फाइनलिटी होगी। सो हम ये भी कहते हैं कि इनको क्लियर कर दो, ऐसा हमें कबूल नहीं है। और दूसरा ये कि इलेक्शन भी जल्दी करो। मेरा पॉइंट ये है कि ये वो एक पैदावार है उस सूरत हाल की, उस झूठ की, उस मकर की, उस फरेब की, उस धोखे की, दगा की, जो 31 से 47 से 53 से या 75 या 84 या 87 से हमारे साथ हुआ। तो उसकी वजह से मोहम्मद यासीन मलिक जो हैं आज वो बन गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप सियासी तनाजुर में बात करते हैं और सियासी मामलात के हवाले से बात करते हैं या कश्मीर के एतबार से बात करते हैं, तो आपको सारी चीजें सांभ के बात करनी है ना। यू कांट, आप एक जगह पे एक मौक़िफ़ रखेंगे, दूसरी जगह पे दूसरा मौक़िफ़ रखेंगे। इधर आप आइडेंटिफाई करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ उसने गलत, क्योंकि ये वही जानता है जो अगवा होगा, या वही जानता है जो कत्ल हो जाता है, ये उसका घर जानता है। मैं उसको एंडोर्स नहीं करता हूँ, मगर मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एक सियासी मामलात के हवाले से ये सारी चीज़ें हुई। जब आप सियासी मामलात के हवाले से सियासी मामलात को हल करने का दावा करते हैं, तो आपको सब चीज़ों को एक तराजू में तोड़ के देखना चाहिए। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर राजा इफ्तिकार हुसैन खानका फेज पना त्रालस मज कुन जुन खामोश एहतजाज कोर्मुत। तमो वक्फ बोर्ड किस तथ फैसलस पे नाराजगी बोमज यथ मज नजरो नियाजस पे पाबंदी लागने आय। तमो वोन जे यह प्रून रिवाज रोदमुत, तहम इंतजामिया अत मज जबरदस्ती करान। तमो वोन यह इस्लाम बदनाम करने की कोशिश। मेरा नाम राजा इफ्तिखार हुसैन है। मैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखता हूँ। पहले मैं मुसलमान हूँ। जिस जगह पे मैं आया हूँ, मैं फ़ख्र से ये कहता हूँ, ये खानकाह फैज़ बना है। हज़रत शाह हमदान अलैहिर्रहमा के फैज़ से हम मुसलमान हैं, और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि हम मुसलमान हैं। तो आज हमारे एतिक़ाद पे, हमारे अक़ीदे पे हाथ डाला जा रहा है। जो हमारे औक़ाफ़ हैं बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, और इस वक्त इसी औक़ाफ़ पे हाथ डाला जा रहा है। अब देख लीजिए, अब नाज़ो नियाज़ की पेटी सामने देख लीजिए, अब इस चीज़ को भी हटा रहे हैं। जब हमें कोई तकलीफ़ आती थी, कोई परेशानी आती थी, हम इन आस्ताने शरीफ पे आके हम अपना दुखड़ा सुनाते थे इन साहिबान से। तो इसी पे जब आप डाका डालने की कोशिश करेंगे तो हम किस तरह खामोश रहेंगे? हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर हुकूमत ये चाहती है कि हम सड़कों पे आ जाएं, तो हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं, और हम इसको हरगिज़ होने नहीं देंगे। हम इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुस्तरद करते हैं। लिहाजा इनको होश के नाखून लेने चाहिए। हमें मजबूर न करें हम सड़कों पे आए। और ये एतिक़ाद का मसला है, एतिक़ाद के मसले को छेड़ना आग के से खेलने के मुताबिक होता है। लिहाजा इस चीज़ को वापस लिया जाए। आप देख लीजिए, एक के बाद एक क्या कश्मीरियों को इसी तरह ये तंग करना चाहते हैं। परसों 25 लाख वोटर्स को इंदराज करके हमारे सरों पे मुसल्लत करने के लिए इन्होंने प्रोग्राम बनाए। इसी तरह क्या क्या नहीं हो रहा है। नौकरी तो ये दे नहीं रही है। एक बार इन्होंने नौकरी दी, उसमें भी स्कैंडल्स हो गए। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां 40 दिनों से फाका कशी कर रहे हैं प्रेस एनक्लेव के सामने। इन चीज़ों को देखना है। इन्होंने क्या दिया? 2 साल में क्या दिया? कहीं डेवलपमेंट दी? कहीं कुछ किया? कुछ भी नहीं। ये सिर्फ कश्मीरियों को तंग करना चाहते हैं और हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की तरफ से और तमाम अवाम की तरफ से एहतिजाज पे आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सब
इसमें शामिल होंगे और अगर किसी को एतकाद को बचाना है, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है, तो उनको सामने आना है। बडगाम बिशरू यदवे रात अख बिजली मुलजिम परवेज अहमद रथर बिजली करंट लगने से जांबक सपद्या ताहम युथु यम सन लाश पत गर वज तत गो लुकन हुंद अख बुड़ हुजूम जमा ये पत सुपर्दे लहद करना आव यम सनिस जनाजस मज यदवे लुकन हंद एक खास तदादन शिरकत कर ताहम तमो पत सनिस नुमाइंदस सत कथ करान वोनमुत जे परवेज अहमद ओस गरकन हुंद कुन सहार तो इंतजामियास पज यहंज माली मावनत करें। मेरे नॉलेज में मैं कल घर में था तो अफवाह हो गया परवेज अहमद रथर सन अब्दुल्ला रथर, उसकी डेथ हो गई ऑन ड्यूटी श्रीनगर एयरपोर्ट में, वनविंग एयरफोर्स में वो काम करता था मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के साथ में। तो इसके बहुत से बच्चे, 2-3 बच्चे हैं बिल्कुल छोटे हैं, या उसकी बीवी भी वो भी अभी जवान है। तो ये ऑन वर्क, ऐसे मैंने सुना है कि ऑन वर्क ही वो काम कर रहा था लाइन पे, तो उसकी डेथ हुई है। लिहाजा मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ इन बच्चों की तरफ तवज्जो दिया जाए, इसकी मिसेस की तरफ तवज्जो, इसको कुछ मदद फौरन पूरी मदद किया जाए। खुसूसन मैं डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ कि ये वफादार एक मुलाजिम था, नौकर था सरकार का, जिसने बहुत अच्छी तरीके से अपने काम अंजाम दिया। तो ऐसे हो जाता है ऑन ड्यूटी में, इसकी डेथ हुई है, लिहाजा इसके जो घर वाले हैं उनको काफ़ी मदद किया जाए, सबके लिए बेहतर। नहीं जनाब, और कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ एक कनाल ज़मीन होगा मुश्किल, कुछ नहीं है इसके घर में। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो मेरे ख्याल में 4 साल का 5 साल का बच्चा है, उसके ऊपर एक, उसके ऊपर एक। इसको ज़रूरी मदद मिलना चाहिए सरकार की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, डिफेंस की भी तरफ से इसको मदद मिलना चाहिए, ताकि जो और मुलाजिम हैं या और बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई किया जाए, उसी से इसको ऐसे तरीके से नवाजा जाए ताकि इसकी फैमिली खुश हो जाए, लोग खुश हो जाए। और जो मुलाजिम काम कर रहे हैं इस वक्त, में कश्मीर की बात नहीं, सारे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, सब मुलाजिमों को इससे दिमागी इजाफा मिल जाएगा अगर इसको कोई मदद, अच्छा सा मदद किया जाए, तो सरकार की मेहरबानी। मैं यहाँ बिशरू का रहने वाला हूँ एज ए सरपंच। यहाँ पर एक लड़का था, जवान सा लड़का था, उसका नाम था परवेज अहमद रथर, सन ऑफ ब्रिगेडियर गुलाम अहमद रथर। कल वाक़ा हुआ है ऊपर एयरफोर्स में, वो बिजली करंट से जान बहक हुआ। बहुत ही छोटा था, हंसमुख था और शरीफुल नफस था। इसके 3 बच्चे हैं। हम और गांव में पूरा मातम कोहराम मच गया, पूरा गांव आज रात भर अंधेरे में छुप गया और अभी घर उसको लाएंगे तब उसकी दफन कुशाई होगी। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ, खासकर OIC एयरफोर्स से अपील करना चाहता हूँ। ये एज ए इलेक्ट्रिशियन था, उसकी प्रमोशन हो गई थी। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, इनके बच्चों के लिए और उसके लिए वो काम किया जाए ताकि ये याद रखे, क्योंकि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं पीछे, उनके लिए कोई ऐसा इमदाद दिया जाए और रिहेबिलिटेशन किया जाए ताकि ये पूरा गाँव उनके लिए दुआ गो रहे। शुमाली जिले वरमुल किस टंगमर्ग इलाकस मज लगातार चूरन हुंद सिलसिले जारी, यमकिन आज ते चूर हुंद अख वाक़ पेश आमुद। चूरो आज टंगमर्ग हस्पतालस मज अकिस ड्राइवर संदिस कमरस कुल्फ हुर्रवित पनुन अथ साफ कोरमुत। यह कथ बावन लायक जे इलाकस मज वुनिक ताम चूरन हुंद बिन बिन वाकन मज 3 गाड़ गब आमज करना, यिल जन कहियन गरन मज ते चूरन हुंद वाक़ पेश आमद। इवाल मुकामी रोजन वाले लुको पुलिस अपील कर्म जे अत मामलस मज गई फौरी कार्रवाई करने युत जन लुकन हंद तशवीश दूर सपदे। जी, मेरा नाम आमिर नज़ीर है। तो मैं यहाँ पे HDH टंगमर्ग में 108 एम्बुलेंस का मैं पायलट हूँ। तो मुझे कल 12 बजे इन्फॉर्मेशन आया हमें आपको जाना है गुलमर्ग VIP ड्यूटी के लिए। तो जब मैं गया 12 बजे VIP ड्यूटी के लिए, तो नाइट स्टे हमें थी वहीं पे गुलमर्ग में। तो जब मैं सुबह वापस आया लगभग 10 पे आया मैं वापस, मैंने फ्यूल डाला था यहाँ पे टंगमर्ग में। तो जब मैं रूम पे आया था तो मैंने ताला देखा, वहाँ पे ताला खुला था। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा वहाँ पे मतलब चोरी हुई थी। तो फिर मैंने BMO साहब को फ़ोन किया, हमें यहाँ पे चोरी हुई है तो आप यहाँ पे आओ। फिर BMO साहब भी यहाँ पे आया, डॉक्टर अनवर, और पुलिस भी यहाँ पे आया। मैं पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे इससे पहले भी चोरी हुई थी, यहाँ गाड़ियाँ भी चोरी हो रही हैं। तो मैं पुलिस से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आइंदा इसकी तहकीकात की जाए, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए।
ضلع اننت ناگس مز آواز تحریک صوت العلیہ طرف سالانہ کانفرنس سنز کرنے یتھ اندر مشہور علماء کرام علاوہ ساسواد عام لوکو تے شرکت کر ات موقع پہ گوشرو علم و سیرت نبی تو زور دتک زِ معاشرس مز امن برقرار تھاؤن باپت یہ اخ وات سالانہ کانفرنس اندر آئی تمن طالب علمن دستار فضیلت تہ کرنے یمو ات ادارس اندر تعلیم حاصل کرمز ہمارا یہ پیغام نہیں ہے، ہمارا یہ ضرور پیغام ہے ہمارا بچہ اگر کب ڈی سی کی کرسی پہ جائے گا تو یہ قوم کی خدمت بھی کرے گا، دیندار ہوگا تو لوگوں کی خدمت کے لیے اور رشوت خوری سے بچتا ہوا لیڈر تمہیں ملے گا. تو مضبوط کریو انشاءاللہ یہ تحریک کی پروگرام تے فالو کریو پجم تو لکڑ میں تحریک صوت الاولیاء مدرسہ بورڈ 2.5 رجسٹرڈ وینکس 15,000 سٹوڈنٹ تمن بچن تمن مدرسہ میں پڑھا وینکس انشاءاللہ سیلیبس شوی گئی تعلیم انسپیکشن جو تربیت جو اس سال ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے یہ گراس روٹ کا کام یہ ہم چاہتے ہیں. باقی وہ ماننے کو بڑا مشکل ہے کیونکہ اس کے دمیچن یاری بن کے کہ آج میں نبیان فرمو انسان چلال حضور فرمو یہ میری کتم ساڑھنے زین سیبس کھچوئی یار بیچ سالیس اچھن ہون تما قبری ہی بیچ سی موجہ کنی زندگی روز ہمیش بولتے نہیں ہاں لہذا میانے عزیز و عزیز کریو فالو انو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک کریو مضبوط ناب کارسیا رسول اللہ چھوڑنی ہوئی سخت مجبور کھمودہ ضلع اننت ناگ کس ڈورو علاقس من صفورہ ویلفیئر ایسوسیشن مداخلت پتہ محکمہ آبپاشی حرکت مز آمز یم پتہ آز کلن ہز صفائی کرنا آئی. انتظامیہ لوکن صفائی ہز اپیل کران وونمت ز کلن مز گژھِ نہٕ ژھۄٹھ یُن تراونہٕ. ات موقع پہ مقامی لوکو انتظامیہ ات کاروٲیی پہ خیر مقدم کورمت. میرا نام ریاض احمد ہے، میں صوفورہ ویلفیئر ایسوسیشن کا ایک اہم رکن ہوں. ہم کچھ دن پہلے AEE جو ہے اریگیشن کا اس کے پاس گئے اپنی وفد لے کے کہ ہماری جو یہاں سے لاد جا رہی ہے کہ اس میں جو گندگی ہے بہت زیادہ ہے. تو AEE نے ہم نے ایشورنس کیا ہے اسی ٹائم کہ 2 دن کے اندر اندر یا 3 دن کے اندر اندر ہم یہ مسئلہ جو ہے حل کریں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں AEE کے جنہوں نے پوری طور اس میں ایکشن لی ہے اور اپنے جتنے بھی ملازمین کو یہاں بھیج کر اس کی صفائی اور ستھرائی کا عمل میں لایا. ساتھ ہی ہم گزارش کرتے ہیں جتنے بھی لوکلٹی ہیں خاص کر ہمارے سوفر جہاں سے یہ لاد گزر رہی ہے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی جو گندگی ہے اس میں نہ ڈالے، آئندہ نہ ڈالے اس میں، کیونکہ اس سے جتنے صاف صفائی جو ہے ہمارا ایک فرض ہے اس میں صاف صفائی رکھنا، لیکن یہ صفائی جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے. ہم گزارش کرتے ہیں اپنی لوکلٹی جو سوفرا کے ہیں وارڈ نمبر 4 کے ان کو ہم گزارش کرتے ہیں، موجبانہ گزارش کرتے ہیں کہ اس میں جو گندگی ہے نہ ڈالے. جناب بہت پریزیڈنٹ سوفر ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف آمت اس گئی واریاہ ویل گزارش کرنے AE صاحبس ات اس لاڈنگ مز واریاہ کالت بند ات کرو صفائی چونکہ اس بڑا مشکور ام سند یمو سوز آج بڑ بار وفد یمو زن اس تعاون دیت یمو زن صفائی کرت کھلے تو لہذا خداوند کریم بوزن یسن بار بار یہ کام کرے عوامچ اچھن ات مز کان غرض نہ گھر کان غرض نہ کس فرد سن غرض البتہ کول صاف تھاؤن غرض اس کر محلہ والن یہ سند التماس کہ بعد بار کریں انشاء اللہ العزیز ات کل نہ صفائی کی بلکہ تھو یہ امید کہ آج کر صفائی انشاء اللہ بار بار یہ رت پہ اگر اس صفائی کرنے سہ گھر سانہ خطر سٹھا رت. بالکل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلے 2 دن پہلے ہمارے پاس آئی تھی وفد یا اریگیشن سب ڈویژن میں. یہ آز پور دنیا من بزرگن ہند دہ منانے تچ آز بڈگام تے سوشل ویلفیئر محکمہ طرف ایک تقریب ہند سنز کرنا آمت یت من مقامی بزرگ مردوں تو زنانوں شرکت کر. ات موقع پہ آ تمن متعلقہ محکمہ طرف چیک اپ تے کرنے تو مفت دوا تے دن. ات دوران ذمہ داروں کت کران وونمت ز محکمہ مستحق نفرن ہر وقت مدد کرنے خاطر تیار. تاریخ ہے آج اگست کی، تو آج ہم نے انوائٹ کیا اپنے سینئر سٹیزنز کو بڈگام سے جو کہ ہمارے بینیفیشریز ہیں، کچھ ان میں سے بینیفیشریز نئی بھی ہیں، تو ان لوگوں کو ہم نے آج انوائٹ کیا اپنے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے. یہاں انہوں نے پکنک ایک طرح سے سیلیبریٹ کی
पिकनिक किया, इंजॉय किया। और NGO जो हमारी ये है इस्लामिक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन भी की। इसके अलावा हमने इनको एक मेडिकल चेकअप करवाया जिसमें इनको हमने फ्री मेडिकल कैंप दिया, जिसमें इन्होंने मेडिसिन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की फ्री ऑफ कॉस्ट और डायग्नोसिस भी हुए। और जिनको फॉर एग्जांपल कुछ स्टिक की ज़रूरत है, किसी को व्हील चेयर की ज़रूरत है या हियरिंग एड की ज़रूरत है, तो उन्होंने रिकमेंड किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को। इसके अलावा एल्डर लाइन भी हमारे साथ शामिल है इसको सेलिब्रेट करने में। तो यहाँ पे अवेयरनेस जनरेट की हमने, सीनियर सिटीजन्स के राइट्स के बारे में इनको बताया कि हम जो सीनियर सिटीज़न होम अब 1 तारीख से स्टार्ट करने वाले हैं बडगाम में, यहाँ हम शेल्टर भी प्रोवाइड करेंगे इनको, रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेंगे, खाना पीना सब कुछ इनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जो भी ज़रूरतमंद यहाँ के बडगाम के लोग हैं जिनके पास रहने को शेल्टर नहीं है या किसी वजह से वो किसी तकलीफ़ में हैं, वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में, जहाँ पे हम उनको टेक केयर कर सकते हैं। हम इनको रेजिडेंशियल फैसिलिटी देंगे, हॉस्टल फैसिलिटी देंगे और साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देंगे, और कोई भी हेल्थ चेकअप वगैरह होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो एक गवर्नमेंट की शुरुआत है, हर डिस्ट्रिक्ट में आज ये इनॉग्रेट हो रहा है, ये फंक्शन हो रहा है, और इनॉग्रेशन हम इंशाल्लाह 1 सितंबर को कर रहे हैं सीनियर सिटीजन होम की। ज़िल पुलवामा इंदिरा इलाक़स मज हंद मशहूर तो मारूफ सूफ़ी शेर सुश क्राल रहमतुल्लाह अलैह सुंद सालाना उर्स अकीदत एहतराम सान मनाना आमुद, यथ मज अकीदतमंदन हंद एक खास तादाद शिरकत कर। यह कत बावन लायक ज यह उर्स 3 वरी पत आज मनाने अत मौके पे जिम्मेदारों यहज खदमात लुकन बवमज। जनाब ज़ियारत शरीफ हज़रत सुशक्राल रहमतुल्लाह अलैह यमो सूफियत मज सठा कमाल दर्ज हासिल कोर्मुत, तो यह प्रत वरी यह दह ये मनावान। यम आमित असल कोयलू पे आमित बचपनस मज पन मुर्शिदन वोनमुत नेर स कर इंद्र वन सकूनत। पे ये जमीन मल हेम पन्नस वक्त मज तन पे सकूनत गुजर ये तो अति आराम त्रित। तो वो सालान यह पत वत पे यह दह ओहद मनावान ये टाइमस मज। अत पत मुख्तलिफ महकमन तथ इन्फॉर्मेशन दिवान, तो यम विज विज ताउन करान। तो अथ बारस मज गई युस कल्चरल एकेडमी त महकमा इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन वो थो युस वारिया दिल मे त्रो चिठ तत नियम तत चिठ तोड़ अथ दोहस मुतलिक तुह तह कर अत ताउन। यह त्रो सा तुम गो डिविजनल कमिश्नरस बी करो जार पार तत पे तम लेखन पे वो ये मौके पे तो पे करो पे कार्रवाई तक हुंद्रो दिल तम सठा सठा दुख गो ये शौकीन शौक वल पाने लोलन पाने पन नजरान करान पेश पन फन करान पेश। तो अस वन अदारन तुह तह कर अत ताउन तो युस कोर लात लाल कोर युस। तो शहर श्रीनगरस मज SMC महकम तरफ सफाई मुहिम सज करना आमुत, यथ मज मुतलका महकम तरफ वार्ड 22 तो 30 शमशान भूमि ताम तो वार्ड 31 32 रावतपोरा ताम गली कोचन हज सफाई करना आय। यह मुहिम आई जॉइंट कमिश्नर SDM तो चीफ सैनिटाइजेशन ऑफिसर संदिस सदारतस मज मुनक्कद करना। अम हवाल मुकामी लुको इंतजामिया अत कार्रवाई खैर मकदम कोरमुत। आज संडे फॉर श्रीनगर प्रोग्राम जो है, जो 155 प्रोग्राम है, ये मार्च 2021 में स्टार्ट हो गया था। तो आज संडे फॉर श्रीनगर हमने यहाँ पे रावतपोरा हैदरपुरा वार्ड में हमने स्टार्ट किया है, और दूसरी जगह दूसरी प्लेस पे भी। तो नाजरीन, ये खबरनामा यतना से आन दियो इजाज़त, खुदा सवाल।